الرحیم۔ سن پہلی ہجری میں اذان مقرر کی گئی، جسے حضرت علی علیہ السلام نے حکم رسول کے مطابق حضرت بلال کو تعلیم کر دی، اور حضرت بلال مستقل مؤذن قرار پائے، اور ساتھ ہی ساتھ اقامت بھی مقرر ہو گئی۔ ہجرت کے 5 یا 6 مہینے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بھائی چارگی قائم کر دی، اور حضرت ابو بکر کو عمر کا، طلحہ کو زبیر کا، عثمان کو عبد الرحمن کا، حمزہ کو زید بن حارثہ کا، اور علی علیہ السلام کو خود اپنا بھائی مقرر کیا۔ اسی لیے رسول اللہ نے ہر موقع پر علی علیہ السلام کو ہی اپنا بھائی منتخب فرمایا، اور رسول اللہ حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ 15 رجب سن 2 ہجری کو رسول اللہ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی علیہ السلام سے کر دیا، اور 19 ذوالحج کو سیدہ کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت علی علیہ السلام کی عمر 24 سال تھی، اور سیدہ فاطمہ کی عمر 10 سال تھی۔ سن 2 ہجری شعبان کے مہینے میں ہی بیت المقدس کی طرف سے قبلے کا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ جب رخ بدلنے کا حکم آیا تو رسول اللہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے۔ حکم آتے ہی رسول اللہ نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا اور خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کیا۔ اس وقت رسول اللہ کے ساتھ امام علی علیہ السلام نے بھی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ کر نماز ادا کی۔ اس کے علاوہ باقی سارے صحابہ بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھتے رہے۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام فخر میں فرمایا کرتے تھے، میں وہی ہوں جس نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ خیریت کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے ہیں اور ان کا مذہب دن بدن ترقی کر رہا ہے، تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور دنیا اندھیر ہو گئی، اور وہ مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ یہ مل کر سوچنے لگے کہ اس بڑھتے ہوئے مذہب کو کس طرح ختم کیا جائے، جس کے نتیجے میں رسول اللہ کو مشرکین قریش اور یہودیوں کے خلاف بہت سی دفاعی لڑائیاں لڑنی پڑیں، جن میں سے اہم موقعوں پر رسول اللہ خود فوج اسلام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جن جنگوں میں رسول اللہ خود تشریف لے گئے ایسی جنگوں کو غزوات کہتے ہیں، اور وہ جنگیں جن میں آپ خود تشریف نہ لے کر گئے بلکہ کسی صحابہ کو سردار بنا کے بھیجا، وہ جنگیں سریہ کہلاتی ہیں۔ غزوات کی تعداد 26 ہے، جن میں بدر، احد، خندق اور حنین زیادہ مشہور ہیں، اور سریوں کی تعداد 36 ہے، جن میں موتا زیادہ مشہور ہے۔ جنگ موتا وہی جنگ ہے جس میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے۔ جب مدینہ میں خبر پہنچی کہ قریش بڑی تعداد میں مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، اور سننے میں آیا کہ ابو سفیان 30 سواروں کے ساتھ 1000 آدمیوں کا قافلہ شام سے مکہ لے جا رہا ہے اور مدینہ سے گزرے گا، تو حضرت رسول اللہ 313 آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور بدر کے مقام پر جا ٹھہرے، اور قریش 950 آدمیوں کی جمعیت کے ساتھ ابو سفیان سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے۔ بس جنگ بدر کا آغاز ہوا اور خدا نے مسلمانوں کی مدد کی، جس سے مسلمان فتح یاب ہوئے۔ 70 کفار مارے گئے اور 70 ہی اسیر ہوئے۔ ان 70 میں سے 36 کافروں کو مولا علی علیہ السلام نے واصل جہنم کیا۔ اس لڑائی میں ابو جہل اور اس کا بھائی عاص، شیبہ، عتبہ اور ولید بن عتبہ اور اسلام کے بڑے بڑے دشمن مارے گئے۔ عتبہ ابو سفیان کی بیوی ہندا کا باپ تھا، ولید بن عتبہ ہندا کا بھائی تھا، اور شیبہ ہندا کا چچا تھا، اور یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت حمزہ علیہ السلام کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ اس لیے ہندا انتقام کی آگ میں جلتی رہی، اور اس نے حضرت امیر حمزہ سے انتقام لینے کا منصوبہ بنایا۔ اس پہلی اسلامی جنگ کے علمبردار حضرت علی علیہ السلام تھے۔ قیدیوں میں نصر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط قتل کر دیے گئے، اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت ابو بکر نے اس غزوے میں جنگ نہیں کی۔ غزوہ بدر کے بعد کفار کے گھر گھر میں ماتم ہو گیا، اور مقتولین کے انتقام کا جذبہ بوڑھوں اور جوانوں میں پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں احد کا معرکہ رونما ہوا۔ جنگ بدر ماہ رمضان سن 2 ہجری میں واقع ہوئی۔ اسی 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے اور عید الفطر کے احکام نازل ہوئے۔ سن 3 ہجری میں جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے 3000 کی فوج سے مدینہ پر چڑھائی کی۔
फौज के एक हिस्से का अकरमा बिन अबी जहल सरदार था और फौज के दूसरे हिस्से का सरदार खालिद इब्ने वलीद था और रसूलुल्लाह के साथ पूरे 1000 आदमी भी ना थे। ये जंग ओहद के मैदान में लड़ी गई। रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को ताकीद कर दी थी कि पुश्त के तीर अंदाजों का दस्ता अपनी जगह से ना हटे। बस जंग शुरू हुई और मुसलमानों को फतह होनी ही थी कि मुसलमानों का वही तीर अंदाजों वाला दस्ता हुक्म रसूल व हुक्म खुदा के खिलाफ माल गनीमत के लालच में अपनी जगह से हट गया, जिसके नतीजे में फतह शिकस्त में बदल गई और मैदान में भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में हिंदा ने एक हबशी गुलाम वहशी के हाथों हजरत अमीर हमजा को शहीद करा दिया और बड़े बड़े शुजा मैदान छोड़कर भाग गए और किसी ने भी रसूलुल्लाह की तरफ तवज्जो ना दी। तारीख में है कि 2-3 साहबा के सिवा बाकी तमाम साहबा रसूलुल्लाह को छोड़कर भाग गए और हज़रत अली अलैहिस्सलाम तन्हा जंग कर रहे थे। सही बुखारी के मुताबिक हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान भी रसूलुल्लाह को तन्हा छोड़कर भाग गए और कुरान मजीद में है कि ये सब लोग भाग रहे थे और रसूलुल्लाह चिल्ला रहे थे कि मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहे हो, मगर किसी ने भी रसूलुल्लाह की तरफ मुंह फेर कर भी ना देखा। बस इसी असना में एक शख्स ने एक बड़ा पत्थर रसूलुल्लाह की तरफ मारा, जिससे रसूलुल्लाह के 2 दांत शहीद हो गए और पेशानी मुबारक मजरूह हो गई। आपके जिस्म अत्थर पर बहुत से तलवार के जख्म भी आए और आप एक गड्ढे में गिर पड़े। बस हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हिफाजत रसूल की और जिहाद भी करते रहे। रसूलुल्लाह को गिरते देखकर मुसलमानों ने ये अफवाह फैला दी कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह शहीद हो गए। हालांकि रसूलुल्लाह जिंदा व जावेद मौजूद थे और एक तन्हा अली ही उनकी हिफाजत कर रहे थे। बिलाखिर हज़रत अली कफ़ार को हटाकर रसूलुल्लाह को एक पहाड़ी पर ले गए। इस जंग में 70 मुसलमान शहीद हो गए और 70 मुसलमान ही जख्मी हो गए। इस जंग के अलम बरदार भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे। बस हज़रत अली अलैहिस्सलाम ही महवे जंग थे और आपके जिस्म पर 16 ज़रबे लगी। आप बहुत ज़्यादा जख्मी होने के बावजूद तलवार चलाते रहे और दुश्मनों को उलटते रहे। इसी जंग में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तलवार टूट गई और जुल्फ़िकार नाजिल हुई। इसी दौरान में रसूलुल्लाह ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अली तुम क्यों नहीं भाग जाते? जवाब दिया, मौला क्या ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार कर लूँ? मुझे तो आप पर कुर्बान होना है। जब ये अफवाह मदीने पहुंची कि रसूलुल्लाह शहीद हो चुके हैं तो आपकी लगते जिगर हज़रत फ़ातिमा बेचैन हो गईं और वो ओहद के मैदान पर आ पहुंची। उन्होंने ही अपनी चटाई जलाकर रसूलुल्लाह के ज़ख्मों की मरहम पट्टी फरमाई। जंग के बाद कफ़ार की औरतों ने मुसलमान मैयतों के साथ बहुत बुरा सलूक किया। अबू सुफियान की बीवी और मुआविया की माँ हिंदा ने मुसलमान मैयतों के नाक और कान काट लिए और उनका हार बनाकर अपने गले में डाल दिया। इसी हिंदा ने सैयदुल शोहदा हज़रत अमीर हमजा की लाश चीर कर उनका कलेजा निकाल कर चबाया और उनका खून भी पिया। उसी दिन से हिंदा जिगर ख्वारा कहलाए जाने लगी और उसका बेटा मुआविया इब्ने अबू सुफियान फर्जंदे जिगर ख्वारा कहलाए जाने लगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना तशरीफ लाए तो मदीना के घर घर में हज़रत अमीर हमजा का मातम था। आप जिस तरफ से भी गुजरते थे वहाँ के घरों से सोग की आवाज़ें आती थीं। जंगे ओहद 15 शव्वाल 3 हिजरी को वाक़या हुई। इसी साल रमज़ान की 15 तारीख को रसूलुल्लाह के पहले नवासे हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और रसूलुल्लाह ने इसी साल हफ्सा बिनते उमर से निकाह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर मबनी मेरी इस डॉक्यूमेंट्री का 7वां पार्ट था और इंशाअल्लाह ताला आगे भी मेरे इस चैनल पर मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़िंदगी पर मबनी डॉक्यूमेंट्रीज़ आती रहेंगी। तो अगर आपको मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को ऑल पर रख दें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। इसी के साथ अहले बैत राह निजात से शहबाज हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।